السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں رحمت، برکت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے محترم ناظرین اور معزز سبسکرائبرز، آپ سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری ڈاکیومنٹری انسانی تاریخ کے ایک عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک اور عظیم واقعہ پر مشتمل ہے۔ انسانی تاریخ کے اوراق پر وہ دور بھی رقم ہے جب ظلم، گمراہی اور بت پرستی انسانی معاشرے میں گہری جڑیں جما چکی تھی۔ توحید کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو رب کا درجہ دے دیا تھا۔ خواہشات نے دلوں کو اندھا کر دیا تھا اور زمین پر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ جن بتوں کی خاص طور پر پوجا کی جاتی تھی ان کے نام یہ تھے: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ نام صرف بے جان مورتیاں نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے ایک پوری غلط عقیدت کی داستان چھپی ہوئی تھی۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ یہ سب لوگ دراصل بہت نیک، عبادت گزار اور صالح انسان تھے۔ قوم کے اندر ان کا مقام، ان کی عزت اور ان کی شخصیت سے وابستہ محبت بہت مضبوط تھی۔ لیکن جب یہ نیک لوگ وفات پا گئے، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں بڑا خطرناک وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، نیک لوگوں کی یاد میں مجسمے بنا لو، انہیں دیکھ کر تمہیں نیکی یاد آیا کرے گی، خدا کے قریب ہونے میں مدد ملے گی۔ یوں ابتدا میں محض یادگار اور تعظیم کی نیت سے مجسمے تیار کیے گئے، لیکن زمانہ گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں اور نئی آنے والی قوموں نے ان مجسموں کو صرف یادگار نہیں سمجھا، بلکہ ان میں خدائی طاقتیں گھڑ لیں۔ پھر یہی بت ان کے معبود بن بیٹھے۔ ود، یہ ایک نیک شخص کی یاد میں بنایا گیا بت تھا۔ قوم اسے محبت، طاقت اور عزت کا سرچشمہ سمجھتی تھی۔ سواع، یہ ایک اور صالح انسان کی یادگار تھی جسے عورتوں کی سرپرستی اور نرمی کا علامتی معبود مان لیا گیا۔ یغوث، اس کا مجسمہ ایک شیر کی شکل میں تھا۔ قوم اسے بہادری اور جنگی طاقت کا دیوتا سمجھتی تھی۔ یعوق، اسے گھوڑے کی شکل میں تراشا گیا۔ قبیلے اس سے حفاظت اور سفر میں کامیابی مانگتے تھے۔ نصر، یہ ایک عقاب کی شکل میں تھا جسے اونچائی، طاقت اور تقدس کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور یوں وہ لوگ جو کبھی ایک اللہ کو جانتے تھے، رفتہ رفتہ گمراہی میں ڈوب گئے۔ ان کے دل دنیا کی لذتوں، خواہشات اور نفسانی باتوں سے بھر گئے اور وہ سچی راہ سے بالکل اندھے ہو گئے۔ یہی وہ سنگ بنیاد تھا جہاں سے شرک کا دروازہ کھلا۔ اسی بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انہیں دوبارہ توحید کی روشن راہ دکھائیں۔ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ایک عظیم رسول بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام، جو انسانیت کو دوبارہ ہدایت کی سیدھی راہ پر لانے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم طاقت، دولت اور تکبر میں ڈوب چکی تھی۔ نیک لوگوں کی قبریں بنائی گئیں، پھر ان پر مجسمے اور پھر وہی مجسمے معبود بنا لیے گئے۔ پوری خواہش اور ضرورت تو پوری کر۔ جرائم، ظلم، شرک اور سرکشی ناس کی فطرت بن چکی تھی۔ کسی کے دل میں نرمی نہ تھی، کسی کے ذہن میں ہدایت نہ تھی۔ انہی دنوں کچھ روایات میں ایک دیو قالت شخص کا ذکر ملتا ہے جسے اوج بن انق کہا جاتا تھا۔ روایات کے مطابق اس کی قامت پہاڑوں جیسی، طاقت بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پورا درخت جڑ سے اکھاڑ کر ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نرمی، حکمت اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کا در اختیار کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا،
हम तुम जैसे एक इंसान की बात क्यों सुने? हमने कह दिया ना, हम नहीं मानेंगे। बस नूह, अब ये बातें बंद करो, हमें तंग करना छोड़ दो। हमने कानों में उंगलियां डाल ली हैं ताकि तुम्हारी बात सुन भी न सकें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल कौम को दिन के वक्त भी नसीहत फरमाई, रात के अंधेरे में भी उन्हें हिदायत की दावत दी। आपने खुले आम लोगों को बुलाया और तन्हाई में भी अपनी खैरख्वाही जारी रखी। कभी नरमी और शफकत के साथ समझाया तो कभी सख्ती और अज़्म के साथ उन्हें दुरुस्त रास्ते की तरफ मुतवज्जह किया, मगर जवाब थोड़े ईमान वालों के सिवा सब ने इनकार की सूरत में दिया। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाते रहे। मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, मैं ना दीवाना हूँ ना गुमराह। मेरी कौम मेरी मुखलफात करके अपना नुकसान मत कर। तुम हमेशा यही बातें क्यों करते रहते हो? हमें तो तुम्हारे अल्फाज से कोई फायदा नजर नहीं आता। और अल्लाह ने हिदायत भेजनी हो तुम जैसे आदमी को क्यों जानता? तुम तो हम जैसे आला लोगों में से भी नहीं। हमें लगता है तुम पागल हो गए हो। आसमान से अजाब, बारिश से अजाब, ये सब कहानियां हैं नूह। जब कौम ने हद से तजावुज कर लिया तो अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ, ए नूह, हमारी निगरानी और हमारी वही के मुताबिक एक अजीम कश्ती बनाओ। अब तुम्हारी कौम में से मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुले मैदान में कश्ती की तामीर शुरू फरमाई। इसके तख्ते मजबूत दरख्तों से तैयार किए गए, कील लोहे के थे और बाहर की सतह पर तारकोल की तह लगाई गई ताकि पानी अंदर दाखिल ना हो सके। कौम रोजाना आकर मजाक उड़ाती, देखो नूह बरहाई बन गया है। नूह खुशकी पर कश्ती, क्या समुंदर पहाड़ तक आएगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वक्त आएगा कि तुम हंसी की वजह बनोगे। बाज रिवायात में आता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो औज बिन अनक कभी कभार भारी लकड़ियां, शहतीर और बड़े बड़े दरख्त उठाकर लाने में मदद करता था। अहम वजाहत, ये तमाम जिक्र कुरान या सही अहादीस में नहीं आता, ये सिर्फ तारीखी रिवायात और हिकायात हैं। इन्हें साबित शुदा तारीख नहीं समझा जाता। इनका मकसद सिर्फ ये समझाना है कि ताकत ईमान की जगह नहीं ले सकती, हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। पहली मंजिल जमीनी जानवरों के लिए। ये सबसे निचला हिस्सा था जिसमें बड़े चौपाए और जमीन पर चलने वाले जानवर रखे गए, गाय, ऊंट, बकरियां, शेर, हाथी, हिरन वगैरह। इस मंजिल को इंतहाई मजबूत बनाया गया ताकि भारी जानवरों का वजन बर्दाश्त हो सके। दूसरी मंजिल परिंदे और खुराक का जखीरा। इस हिस्से में परिंदे रखे गए, कबूतर, बाज, छोटे परिंदे और वो तमाम जिन्हें अल्लाह के हुक्म से जमा किया गया था। इसी मंजिल में अनाज, गला, खुश्क खुराक और चारा महफूज किया गया। तीसरी मंजिल अहले ईमान व हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रिहाइश। ये सबसे ऊपर का हिस्सा था, रोशन, महफूज और हवादार। यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम व अहले ईमान रहते थे। यहाँ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान की कैफियत को मुलाहजा फरमाते थे। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसका वादा दिया जा चुका था। आसमान के दरवाजे खुल गए, बादल गरजे, जमीन के नीचे से चश्मे फूट पड़े, वादियों ने समुंदर का रूप धार लिया, पहाड़ पानी में छुपने लगे। लो, हमें भी साथ ले लो, हमें बचा लो। हे नूह, दरवाजा खोलो, हमें बचाओ। हम गलत थे, हमें माफ कर दो, हमें बचा लो। ये अल्लाह का फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने झूठे माबूदों, सरकशी और जुल्म के पूरे निजाम को मिटा दिया। आखिरी लम्हों में जब तूफान अपने उरूज पर था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रंजो दर्द भरे दिल के साथ अपने बेटे को पुकारा, मगर उसने जवाब में इनकार ही किया। अरे मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह के अजाब से आज कोई चीज, कोई पहाड़, कोई ताकत तुझे पनाह नहीं दे सकती। मैं इस ऊंचे पहाड़ की पनाह ले लूंगा।
वही मुझे बचा लेगा। आज अल्लाह की तरफ से किसी के लिए कोई पनाह नहीं है सिवाय उसके जिस पर वो रहमत फरमाए। फरमाए और फिर एक अजीम मौज दोनों के दरमियान हाइल हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को आखिरी बार भी ठीक से ना देख सके। वो मौज के नीचे दब गया और गर्क होने वालों में शामिल हो गया। अहले ईमान कश्ती में महफूज थे और कश्ती अल्लाह के हुक्म से पहाड़ जैसे मौजों पर तैरती रही। आखिरकार पानी कम हुआ और कश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई। यहां से इंसानियत की नई दास्तान शुरू हुई, ईमान, तौहीद और शुक्र के साथ। अगर ये ईमान अफरोज डॉक्यूमेंट्री आपके इल्म और रूहानियत में इजाफा बनी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मजीद मुस्तनद इस्लामी तारीख के लिए हमारे चैनल क्राफ्ट ईमान को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हमें हक को पहचानने और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।